Hello students, good morning to everybody. The online lecture series is conducted by Rayesh Shikshan Samstha, Northern Region Ahmednagar. Myself, Murumkar S. Today, I am going to start one more topic from the 11th science in the subject chemistry. And the name of chapter is Modern Periodic Table. This is the second chapter because of one chapter is over. That is some basic concepts of the chemistry. The whole chapter is over. Now, in this lecture, we will start the next chapter, that is the modern periodic table. Now, let us start. In the early 19th century, about 30 elements were known, and they are classified as the metals, non-metals, and metalloids on the basis of their physical properties. That means what? In 19th century, about the 30 elements which were known, and they are classified into metals, non-metals, and metalloids on the basis of their physical properties. Now, in this, all these elements which are from metals, non-metals, and metalloids are distributed in the periodic table, and according to that, the Mendeleev he stated his law in front of us, that is the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. This is the statement for the Mendeleev's periodic law. For 1 marks, one question will ask, state Mendeleev's periodic law. That is, the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. And second law, that is the modern periodic law, or the modern periodic table. Modern periodic law, what is the statement of this modern periodic law? The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number. Only difference is there, here atomic masses and here atomic numbers. म्हणजे मूलद्रव्याचे वर्गीकरण त्याचे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मावरून आणि त्याच्या वस्तुमानावरून त्याचे वर्गीकरण केलेले आहे असं मेंडेलीव पिरियडिक लॉने सांगितलं, आणि मूलद्रव्याचे वर्गीकरण हे त्याच्या अनुक्रमांकानुसार केलेलं आहे हे कोणी सांगितलं आपल्याला? मॉडर्न पिरियडिक लॉने सांगितलं. त्यामुळे दोन्ही स्टेटमेंट जर आल्या किंवा दोन्हीची कोणती पैकी एक जर आली तर तुम्ही लक्षात ठेवायचं, ओनली डिफरन्स इज देयर हियर masses and here numbers. That means the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number, and this is a statement for modern periodic law. And Mendeleev's periodic law, the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. All these things are over in the 10th standard, but you should know all the concept from the modern periodic table. Now, this modern periodic table also called as the long form of periodic table. One question will be asked, write the statement of long form of periodic table. Same statement as like the modern periodic law, because this modern periodic law is modified into long form of periodic table. And the statement of this law is what? The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number. लक्षपूर्वक स्टेटमेंट पाहिजे, समजून घ्यायच्या, आणि if you ask the question at that time you can write whatever I have given to you. Okay, this is about the Mendeleev's and modern periodic law. Then modern periodic table, this is the schematic diagram for the modern periodic table. See here to the modern periodic table, this is the modern periodic table. See here, this modern periodic table consisting of the four groups, four blocks. See here, in the modern periodic table, there are 18 vertical columns. 18 vertical columns. बघा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 व्हर्टिकल. आलं लक्षात तुमच्या? मग व्हर्टिकल कॉलम, there are 18 vertical columns called as the groups and 7 horizontal rows. 7 horizontal rows, they are called as the periods. They are called as the periods. 1 2 3 4 5 6 and 7. आलं लक्षात तुमच्या? म्हणून in the modern periodic table consisting 18 vertical columns called as the groups and 7 horizontal rows called as the periods. What are the periods and what are the groups? If you ask this thing, then we have to write in the modern periodic table there are 18 vertical columns called as the groups, while there are 7 horizontal rows called as the periods. Okay. Then this modern periodic table consisting of the 4 groups, 4 blocks. Which are those? S block elements, then P block elements, then this is the D block elements, and last one they are called as the F block elements. Okay. There are 4 blocks, that is S block, P block, D block and F block. Now what is the S block element? What is the P block element? What are the D block elements and what are the F block elements? We have to know, we should know the definition of S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. What is meant by S block element? The last electron enters in the S orbital are called as the S block element. Then this is the P block element. The last electron enters in the P orbital are called as the P block elements. Then what is the D block element? The last electrons enters in the penultimate shell, that is in bracket n-1 bracket complete D orbital are called as the D block elements. Then last one, F block element. The last electron enters in the last subsidiary electrons enters in the anti-penultimate shell, that is in bracket n-2 F orbital are called as the F block elements. Clear the definition तुमची? मी सुरुवातीला काय सांगितलं? मॉडर्न पिरियडिक टेबल सांगितला. Modern periodic table that contains 18 vertical columns called as the groups and 7 horizontal rows are called as the periods. Then there are 7 periods and 18 groups are there. And this, for simplicity, the elements belong to each group. They are divided into 4 blocks, 4 group tables, or the 4 blocks, that is S block, P block, D block and F block. S block, last electrons enter in the S orbital. One question will be asked, what is S block element? Write its position in the periodic table. पोझिशन म्हणजे काय, तर तो पिरियडिक टेबल म्हणजे कुठं आहे, म्हणजे हा जो आहे ग्रुप 1 and group 2 are the S block elements. What are the S block elements? Write its position. 2 मार्काचा क्वेश्चन आला तर we have to write the last electron enters in the S orbital are called as S block elements, and these S block elements are placed extreme left hand side of the periodic table. म्हणजे याची आपण पाहतोय समोर, त्याची डावी बाजू कोणती आली? दिस वन. उजवी बाजू दिस वन. बॉटम खाली आणि अपर साइडला टॉपला. लक्षात तुमच्या? म्हणून the S block elements are placed extreme left hand side of the periodic table. Then what is P block element? What is its position? The last electron enters in the P orbital are called as the P block elements, and it is placed at extreme right hand side of the periodic table. Okay. Then what is the D block element? The last electron enters in the D orbital, that is what penultimate shell n-1 D orbital are called as the D block element. It is placed in between S block elements and P block element. So it is called as the bridge elements. It is called as a transition elements, or it is also called as the bridge elements. Bridge elements काय म्हणायचं, तर एखादा पूल आहे, पूल माहिती मला, मी गेल्या वर्षी तुम्हाला सांगितलेले, तुम्ही नाही सॉरी गेल्या वर्षीच्या मुलांना सांगितलं. असो, तर एखादा पूल, ह्याच्यातून मी तुम्हाला सांगतो ब्रिज एलिमेंट काय म्हणायचं. आणि या ब्रिज एलिमेंट मध्ये काय हा जो आहे या ठिकाणापासून ग्रुप 3 to ग्रुप 12 दे आर कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स.
आणि मग ह्या ग्रुप थर्ड ग्रुप मध्ये हा थर्ड ग्रुप आहे आणि पेड कोणता आहे 6. दॅट इज कॉल्ड एज अ लॅन्थॅनम आणि दिस इज कॉल्ड एज अ ऍक्टिनम. आणि या लॅन्थॅनम मध्ये पुन्हा 14 एलिमेंट्स येतात आणि ऍक्टिनम मध्ये सुद्धा पुन्हा 14 एलिमेंट्स येतात आणि त्याला सेपरेट स्थान दिलेले ऍट द बॉटम ऑफ द पिरियोडिक टेबल अँड दॅट इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सो दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज व्हॉट हा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे लॅन्थॅनमचे हे 14 एलिमेंट आहेत. लॅन्थॅनम ओरिजिनली इट इज अ ट्रान्झिशन एलिमेंट आणि या ट्रान्झिशन एलिमेंट मध्ये आणखी 14 एलिमेंट आहे. दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. Actinum is a transition element and that transition element or the actinum contains other 14 elements, so they are called as the inner transition elements. Now this LA is a first inner transition element, so it is called as the first inner transition series. Actinum is the second inner transition element, so the elements belongs to actinum, they are called as actinoids and it is also called as a second inner transition series. Lanthanoid, the series of these 14 elements which are present in the lanthanum, so it is called as the lanthanoid or lanthanoid series, and this is also called as the first inner transition series. Lanthanum series is called as the first inner transition series and actinum or actinoids is called as the second inner transition series. हे सगळे आपल्याला डिटेल पाहिजे त्या ठिकाणी. त्यामुळे तुम्हाला मी एक पिरियोडिक चार्ट घ्यायला सांगितलंय. घरामध्ये ज्या ठिकाणी अभ्यास करता तुम्ही त्या ठिकाणी भिंतीवरती लटकून द्यायचा. सकाळी उठलं की आपल्याला पिरियोडिक टेबल पाहता आला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला लगेच आपण 11वीला आहोत किंवा शिकत आहोत आपल्याला जागृती होती. असो, मी एस ब्लॉक एलिमेंटची डेफिनेशन सांगितली, त्याची पोझिशन सांगितली. पी ब्लॉकची डेफिनेशन सांगितली, त्याची पोझिशन सांगितली. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एक्सट्रीम ऍट द बॉटम ऑफ द पिरियोडिक टेबल. दिस इज द पोझिशन ऑफ डी ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. And this D block is present in between S block element and P block element. It is called as a bridge element or it is also called as a inner transition elements. Okay. लक्षपूर्वक ऐका, एका मिनिटात मी सगळं पिरियोडिक टेबल सांगतो तुम्हाला कसं आहे. म्हणजे एस ब्लॉक कोणता आहे, पी ब्लॉक कोणता आहे, डी आहे आणि एफ कसा आहे सांगतो. आता तुम्ही समज तुम्ही सर्व सारोळ्याचे विद्यार्थी आहात किंवा काही नगरचे आहेत, काही एखाद दुसरा बाहेरचा आलेला आहे. तर हा रेल्वेचा पूल आहे, म्हणजे केडगावकडे जाताना रेल्वेचा पूल जातो. सपोज केडगावच्या पुलावरून एखादी म्हातारी किंवा आजी आपली थोडक्यात धरायची, रिलेशन ठेवायचं. आजी काय करतात, वरती एक काय म्हणतात ते एखादं मोठे ही घेतली जाते, पाटी घेतली जाते किंवा घमेलं घेतलं जातं किंवा काय असू द्या, आणि त्या घमेल्यामध्ये काही कोंबड्याची पिल्ल आहेत बघा, कोंबड्याची पिल्ल त्या घमेल्यामध्ये डोक्यावरती, म्हणजे आजीच्या डोक्यावरती एक पाटी आहे, त्या पाटीमध्ये कोंबड्याची पिल्ल आहे आणि वरती फडक्याने ती बांधलेली आहेत. असो, आणि ते आजी त्या पुलावरून चाललेले आहेत, केडगावकडे चाललेले आहेत. मग केडगावकडे चालल्यानंतर त्यांच्या जो डाव्या बाजूला आहे हात आहे, एक कठडा आहे आणि उजव्या बाजूला एक कठडा आहे. पुलाला 2 कठडे असतात ना, ठीक आहे. डाव्या बाजूचा कठडा म्हणजे हा एस ब्लॉक एलिमेंट आहे. उजव्या बाजूचा कठडा जो आहे तो पी ब्लॉक एलिमेंट आहे. आजी पुलावरून चाललेले आहेत म्हणजे तो डी ब्लॉक आहे. आणि आजीच्या डोक्यावरती पिल्ल आहेत, कोंबड्याची पिल्ल, ते आहेत एफ ब्लॉक एलिमेंट. लक्षात तुमच्या, म्हणजे डोक्यावरती हे ट्रान्झिशन एलिमेंट आहेत, आजी चालले ते, पण त्या ट्रान्झिशन एलिमेंट मध्ये आणखी काही एलिमेंट आहेत, सो दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. म्हणजेच डोक्यावरती जी पाटी आहे त्या पाठीमध्ये आणखी काही कोंबड्याची पिल्ल आहेत, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. लक्षात तुमच्या, इतका सोपा हा पार्ट आहे. इट इज व्हेरी व्हेरी इझी. पिरियोडिक टेबल ड्रॉ करताना सुद्धा एक असा 18 ओळी घ्यायच्या, अशा 7 घ्यायच्या आणि कॉलम आखायची. लक्षात तुमच्या, काही अवघड नाही पिरियोडिक टेबल. एकदा जर लक्षात आला आपल्याला तर पुढे कधीच काही अडचण येत नाही. लक्षात, या ठिकाणी एफ ब्लॉक एलिमेंट कंटेन्स 2 series, lanthanide series of 14 element, that is from cerium to lutetium, having atomic number 58 to 71. They are called as lanthanoids. And actinoids, they are 14 elements which are present in the actinum. It's called as the actinoid series. That is from thorium to lawrencium. Thorium having atomic number 90 and lawrencium 103. Okay. असे हे डिटेल आपल्या हे जे एफ ब्लॉक एलिमेंटची सिरीज आहे हे आपल्याला 12वीला आहे. डी आणि एफ 12वीला आहे. आता एस आणि पी तुम्हाला शिकायचं आहे डिटेलमध्ये, आणि ही ओव्हरऑल आयडिया सुद्धा तुम्हाला या पिरियोडिक टेबलची आली पाहिजे. लक्षात आलं पिरियोडिक टेबलचं थरली. आता आपल्याला काय करायचंय, तर स्टेप बाय स्टेप आपल्याला एस ब्लॉक एलिमेंट म्हणजे काय, पी ब्लॉक एलिमेंट म्हणजे काय, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिजेत बघा. आपल्याला एक 3 4 कॅरेक्टर देतो तुम्हाला. व्हॉट इज मीन बाय एस ब्लॉक एलिमेंट. पहिला पॉईंट लिहायचा काय, द लास्ट इलेक्ट्रॉन, राईट द
राईट एनी 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट याची विचारले जातील. मग पहिला पॉईंट काय घेऊ शकतो मी, तर एस ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. देन second point, these S block elements are placed at extreme left hand side to the periodic table. Then the electronic configuration of S block element is बघा NS1 to 2 म्हणजे याच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये आहे त्याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय NS1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स. आणि दिस S block elements contains 2 groups. पहिला कोणता आहे 1 आणि दुसरा 2 आहे. आता फर्स्ट आणि सेकंड आहे 1 आणि 2 that contains 2 group 1 and 2. This group first is called as alkali metals and group second is also called as alkaline earth metals. लक्षात तुमच्या असे 4 पॉईंट लिहिले की तुम्हाला 2 मार्क मिळून जातील. लक्षात. नंतर पी ब्लॉकची 4 कॅरेक्टरिस्टिक लिहायची. पहिला पॉईंट काय आहे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एक्स्ट्रीम राईट हँड साइड ऑफ द पिरियडिक टेबल. आणि जी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्रीज इन द पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट. 2 झाले. देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॅरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस पी ब्लॉक एलिमेंट इज NS1 बघा NS1 to NS1 to 2 and NP1 to 6 असं बघितले. लक्षात तुमच्या. नंतर डी ब्लॉक एलिमेंट आहे या ठिकाणी. हा डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर्स इन द पेनिट्रिमेट शेल दॅट इज N-1 d ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट. सेकंड पॉइंट, these d block elements are placed in between S block element and P block element, so it is called as the transition elements. Then transition elements contain 4 series. 4 series आहेत त्याच्यामध्ये. म्हणजे एक प्रत्येक सिरीज मध्ये this transition element contains 4 series and each series contains 10 elements. So there are total 40 elements in the transition elements or the D block elements. म्हणजे ही एक सिरीज झाली. आणि किती एलिमेंट पहिल्या सिरीज मध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here also 10 10 10 10. This is called as the 3D series. पहिली कोणती 3D series. हिला काय म्हणायचं 4D series. This is called as the 5D series and this is called as the 6D series. का म्हणायचं 6D series, तर या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आहे तो 6D मध्ये येतो, इथं 5D मध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन येतो. पाहून घ्या तुम्ही, इथं बघा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिले पुस्तकात सुद्धा. नंतर हा 5D मध्ये येतो, 4D मध्ये येतो आणि हा याच्याला 3D मध्ये येतो. लक्षात तुमच्या. आता याला 3D ऑफ दी 4th पिरियड. व्हॉट इज अ स्कॅन्डियम इज अ 3D एलिमेंट म्हणजे डी ब्लॉक एलिमेंट स्कॅन्डियम. व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ दिस स्कॅन्डियम? स्कॅन्डियम इज प्लेस्ड इन द 3rd ग्रुप ऑफ दी 4th पिरियड. इथं 4th पिरियड आहे, हा 4th पिरियडला आहे आणि हा 3rd ग्रुपला आहे. टिटॅनियम 4th ग्रुपला आहे आणि 4th पिरियडला आहे. लक्षात आलं तुमच्या. ही इटरबियम अशा पद्धतीने. नंतर लॅन्थॅनम आर प्लेस्ड इन द 3rd वी ऑफ दी 6th पिरियड. आता एक क्वेश्चन येतो, व्हॉट आर द लॅन्थॅनम? व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ लॅन्थॅनम? द एलिमेंट्स बिलॉंगिंग टू द 3D of the 6th period are called as the lanthanum, and series of elements which are present in the lanthanum are called as the lanthanides. Then actinum, this is also position of actinum is 3rd group of the 7th period. Okay, 7th period ला लक्षात. आणि हा 3rd group आणि हा 7th period. लक्षात तुमच्या. आणि लॅन्थॅनम मध्ये पुन्हा 14 एलिमेंट आहेत. these are this सीरियम, प्रासिडायनियम, निओडायनियम, प्रोमिथियम, समिरियम, युरोपियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटरबियम आणि लुटेशियम. हे कसे पाठांतर करायचे तुम्हाला मी वर्गात सांगणार आहे नंतर. कसे पाठांतर करायचे लगेच पाठांतर होतात, ते काही प्रॉब्लेम नाही. लक्षात. आणि नंतर हे जे पी ब्लॉक एलिमेंट आहे, पी ब्लॉक एलिमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. This group 18 is also called as the noble gases or it is also called as zero block element. कोणत्या zero block element आहे? That contains these 7 elements which are those helium, neon, argon, krypton, xenon, radon आणि आता एवढेच आहे. रेडॉन पर्यंत लक्षात ठेवायचं, हे डिस्कवर्ड अजून नाही. लक्षात तुमच्या. म्हणून there are 6 elements belong to the zero block element and they are also called as the inert gas element because what? The outermost shell is completely filled, so they are called as the rare gases or noble gases. कारण ते स्वतः सक्षम असतात, त्यांना कोणाला द्यायची गरज नाही, कोणाला घ्यायची गरज नाही. त्यामुळे दे आर प्लेस्ड इन द सेपरेट पिरियड, सेपरेट ग्रुप. दॅट पिरियड ग्रुप इज कॉल्ड एज द झिरो ब्लॉक. झिरो ब्लॉक एलिमेंट्स दॅट कंटेन 6 एलिमेंट दॅट इज फ्रॉम हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन. लक्षात तुमच्या. and this is the part of p block element and then last one that is a f block elements. म्हणजे हे समजलं तुम्हाला. s block element, p block element, d block element आणि f block element. हा काही प्रॉब्लेम नाही. आज हे लेक्चर ऐकल्यानंतर मला सांगा सरांचं फास्ट होतंय किंवा काय का. काही नाही, मी एक गोष्ट मी 3 4 4 वेळेस सांगतोय, त्यामुळे तुम्हाला समजायला काहीच अडचण नाही. ते समजून घेऊ शकता, तुम्ही हुशार आहात. लक्षात. नंतर पुढचे कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेले आहे बरेचसे.
एफ ब्लॉक एलिमेंट दिले तर डी ब्लॉक एलिमेंट दिले तर ठीक आहे. एवढं समजलं तुम्हाला. पुढचं बघा. तर जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी लॉंग फॉर्म ऑफ दी पिरियडिक टेबल किंवा मॉडर्न पिरियडिक टेबलची काय कॅरेक्टरिस्टिक आहेत. आता पहा एक एक तुम्हाला वाचून दाखवतो किंवा सांगतो समजा. पहिला पॉईंट बघा. लॉंग फॉर्म or the modern periodic table is based on modern periodic law. It is revised version Mendeleev's periodic table. The modern periodic table here has horizontal rows intersecting the vertical column, giving rise to number of boxes. The horizontal rows are called as the periods. मी सांगितले यापूर्वी तुम्हाला. And there are 7 periods numbered as 1 to 7. अशा पद्धतीने नंबर दिले त्याला. आलं लक्षात. नंतर there are vertical columns. They are called as the groups. They are numbered as there are 18 vertical columns called as the groups and they are numbered as 1 to 18 आहे त्याच्यावरती. आलं लक्षात तुमच्या. Then numbering periods and groups are as per the recommendation IUPAC. IUPAC म्हणजे कोण. आता हे लक्षात ठेवा तुम्हाला. व्हॉट इज मीन बाय IUPAC सिस्टीम किंवा IUPAC इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. बघा व्हॉट इज IUPAC सिस्टीम. इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. हे आलंच पाहिजे. कोणाला बी आजच लगेच करून घ्यायचं. व्हॉट इज मीन बाय IUPAC सिस्टीम इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके. हे झाले 5 कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आहेत काय काय त्याच्यामध्ये. आता पुढचे फीचर होतं. बॉक्सेस फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ पिरियड्स अँड ग्रुप्स आर प्लेसेस फॉर इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट्स. प्रत्येकाला सेपरेट स्थान आहे प्रत्येक एलिमेंटला. आणि दे आर कॉल्ड एज देर आर 118 बॉक्सेस टू अकोमोडेट द 118 एलिमेंट. म्हणजे 118 बॉक्स मध्ये 118 एलिमेंट त्या ठिकाणी पार्टिसिपेट झालेले आहेत किंवा त्याच्यामध्ये आहेत. Below the main table are placed 2 series containing 14 elements each and they are called as the lengthened series and extended series. मी आता सांगितलं मला. Periodic tableच्या खालच्या बाजूला F block element आहे that contains 2 series. Each series contains 14 elements. They are called as the lengthened series and extended series. Lengthened series म्हणजे 6th period series आणि extended series म्हणजे 7th period series. आलं लक्षात तुमच्या. Then there are 18 groups. According to IUPAC system, numbered from 1 to 10, the elements in the same group have similar valency, shell configuration, and same number of electrons. Then the elements in the same group have similar properties. एकाच ग्रुप मध्ये असणाऱ्या मूलद्रव्यांचे गुणधर्म सुद्धा सारखेच असतात. The elements of the groups 1, 2, and 13 to 17 are called as the normal elements. The elements of the group from 3 to 12 are called as a transient element. It is also called as the D block elements. Then 2 series, 14 elements, namely lanthanides and actinides, are placed at the bottom of the periodic table and they are called as the inner transition elements. They are the placed in the group 3rd. लक्षात. तिसऱ्या ग्रुप मध्ये ते ठेवलेले आहे. लक्षात तुमच्या. The overall shape of the modern periodic table shows 4 blocks. आताच मी सांगितलं S block, P block, D block and A block. 2 groups on the left from S block element, 6 groups on the right from P block element, and 10 groups in the center constitute T block elements, and 2 series at the bottom of the periodic table. किती सोपं आहे. लक्षात आलं तुमच्या. एवढंच पाठांतर केलं की तुम्हाला सगळा पिरियडिक टेबल समजला. हे पाठ लिहित असताना वाचत असताना शेजारी लगेच आपण काय करायचं एका कागदावरती पिरियडिक टेबल काढून ठेवायचा. याच्या पद्धतीने त्याच्यावरती आहे का ते दिसले. लक्षात. एखादी व्यक्ती तुमच्या समोर उभी केली आहे त्यात कंटेन्स 2 हँड्स 2 फूट्स असं वाचन करू शकतो आपण. आहेत का म्हणजे ती सुद्धा आपण निष्कर्ष कळेल. आले लक्षात तुमच्या. कोणाला काही प्रॉब्लेम वाटतोय का. नाही. ओके. पिरियडिक टेबलचं दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द पिरियडिक टेबल. लक्षात. राईट. एनी 4 कॅरेक्टर म्हणजे सगळी पिरियडिक टेबल मधली माहिती आहे या ठिकाणी दिलेली. मी यापूर्वी सांगितली आहे आणि ते तुम्हाला समजले आहे. ओके. आता पुढे बघा. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तुम्ही लागेल सांगितलं इलेक्ट्रॉन स्वरूपण म्हणायचं मराठीमध्ये. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द सबशेल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. कोणते ब्लॉक आहेत. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आणि एम ब्लॉक. Capacity to fill the electrons in S block elements is 2. Capacity to fill the P electrons in P orbital, that is 6. Capacity to fill up the electrons in D orbital 10. And capacity to fill up of the electrons in F orbital that contains 14 elements. म्हणजे F मध्ये 14 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. नंतर S मध्ये 2, P मध्ये 6 आणि D मध्ये 10 इलेक्ट्रॉन आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो. त्या आधारे तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दर्शवते. आता समज तुम्हाला एखाद्या न्यूक्लियस मध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतात. The number of protons is always equal to the number of electrons, and this number of electrons is equal to its atomic number of the respective type of the element. म्हणजे मूलद्रव्याचा अनुक्रमांक जो आहे तेवढे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि जेवढे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढेच प्रोटॉन असतात. एवढं लक्षात ठेवायचं. म्हणजे the distribution of electrons in the various types of the subcell are called as the electronic configuration. आता हे हा डाटा दिला मी कशा पद्धतीने जायचं आपल्या ठिकाणी. 1s2, 2s2 वाचन कसं करायचं बघा. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14,
5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2 आणि 6p6. आलं लक्षात तुमच्या? हा डाटा आहे. याच पद्धतीने आपल्या याच्यामध्ये एका दुसरा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचा. समज आता एक हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर आहे. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 आहे. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक ॲटॉमिक नंबर म्हणजे एकच प्रोटॉन आला, एक प्रोटॉन म्हणजे एकच इलेक्ट्रॉन आला, मग त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फक्त काय येणार आहे? 1s 1e. हेलियमचा 2 आहे म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणजे 1s 2e. लिथियमचा 3 आहे 1s2 1s2 2s 1e. आलं लक्षात तुमच्या? कार्बनचा 6 आहे. कसं लिहिणार मग? 1s2 2s2 2p 2 इन. ठीक आहे. पहिल्या कक्षेत 2, दुसऱ्या कक्षेत 8, पण 8 नाहीत ना शिल्लक, 4च आहेत, म्हणून अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. कोणाला काय शंका आहे का? या पद्धतीने जायचं. आता बघा पुढे काय दिलंय. हे मी 30 मूलद्रव्य दिलेत तुम्हाला, एलिमेंट, त्यांचं ॲटॉमिक नंबर या ठिकाणी हा ॲटॉमिक नंबर आहे. सिरियल बघा काय: हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन, सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटॅशियम, कॅल्शियम, स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, मॅंगनीज, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, झिंक. असे पाठांतर पाहिजे, काहीच अडचण येत नाही. त्याचं केस कक्षा म्हणजे पहिली कक्षा, नंतर एल कक्षा सेकंड, नंतर एम थर्ड, आणि पुढची आहे ती बघा त्या ठिकाणी पुढची कक्षा. लक्षात आलं तुमच्या? तर ते लक्षात ठेवायचं. आणि अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 आहे, मी तसं तुला 1s1 आहे, हेलियमचा 2 आहे 1s2 आहे, लिथियमचा 3 आहे 1s2 2s1. शेवटचं मला निऑनचा देऊ. निऑन मध्ये 10 आहेत इलेक्ट्रॉन, म्हणजे 10 डिस्ट्रीब्यूट करायचे. तर एसच्या 3 होऊ शकत नाही, म्हणजे 1s2 येणार, 2s2 2p6 झाले का 10. म्हणजे ह्या 2 आणि 8 आला. लक्षात? आता तुम्ही ह्याचं तुम्हाला सर कंडेन्स्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे, तर लांबच्या लांब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करण्यापेक्षा शॉर्टकट मानायचा. लक्षात तुमच्या? आपण नाही का म्हणत तो इनिशियल काय आहे. लक्षात तुमच्या? म्हणजे आता माझं मुरुमकर एस एस आहे, म्हणजे यस माझ्या नावावरचं यस आलं पहिलं अध्यक्षर, आणि वडिलांचं सुद्धा यस, म्हणून एस एस. तसं या ठिकाणी हेलियम म्हटलं की त्या ठिकाणी हेलियमचा ॲटॉमिक नंबर 2 आहे, बरोबर नाही? 2 इलेक्ट्रॉन एवढ्यात गेले, आणि हा एक राहिला 3, म्हणजे 2 अधिक 3. या ठिकाणी हेलियमचे 2 गेले, 2 आणि 2 4 6 10 झाले का निऑन बरोबर कंडेन्स्ड. नंतर निऑन आहे, निऑनचे 10 गेले या ठिकाणी, 10 आणि 2 12, 12 आणि 3 12 आणि 2 14. कोणाचा? हा सिलिकॉनचा. लक्षात? यू कॅन राईट धिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज वेल एज लाईक दिस. ओके. मग आता फॉस्फरस 15 आहेत, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. लक्षात? म्हणजे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं आहे, तर त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त शेवटची कक्षा कोणती जास्तीत जास्त ते पाहिजे. लक्षात? हे आता याच्यामध्ये पोटॅशियम 19 दिले, म्हणून 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आणि 4s1. म्हणजेच ऑर्गॉन हा 18 आला, आणि ही फक्त 1 आला. 1 आणि 18 19. ही लिहा किंवा हे सर्व लिहायचं. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हे ऑर्गॉन्स पोटॅशियम. झिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2. म्हणजे या ठिकाणी हे 30 झाले, ऑर्गॉन 18 गेले, 18 आणि 28 आणि 2 30. अलग लक्षात तुमच्या? या पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिकची सर्व लिहून घ्यायची वहीमध्ये दिलेलं मी सर्व. लक्षात आलं तुमच्या? म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डेफिनेशन पाहिली, त्याचे वेगळे एक्झाम्पल पाहिजे. लक्षात? आणि इलेक्ट्रॉन कोणते असतात तर त्याचा ॲटॉमिक नंबर तो असतो, तो प्रोटॉनची संख्या असते, प्रोटॉनची संख्या हीच इलेक्ट्रॉनची संख्या असते, एवढं लक्षात ठेवायचं. असं क्वेश्चन राईट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन. मग फ्लोरीन कोणता आहे? वाटणार फ्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर 9 आहे, म्हणजे दॅट कंटेन्स 9 इलेक्ट्रॉन. सो 1s2 2s2 2p4 4 2 6 2 8. किंवा हेलियम घ्या, 2 गेले, 2 2 4 आणि पुढचे 5. आलं लक्षात? 5 7 आणि 1 2 9 झाले. ओके. दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फेरेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. देन जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्रुप 1 to 3 and 13 to 18. यांचं कसं आहे? ग्रुप 1 आहे. ग्रुप 1 म्हणजे काय? NS1 म्हणजे शेवटची कक्षा जी आहे तिथे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन NS1 येणार, NS1 येणार. एन म्हणजे कोणतं आहे? 2 3 4 असं बघून काय असेल ते. लक्षात? नंतर इथं कोणतं आहे? लिथियम. लिथियमचा ॲटॉमिक नंबर 3 आहे, बरोबर आहे? मग काय इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन? 1s2 2s1 झालं का? शेवटचं कधी 1 झाला. सोडियमचा 11 आहे, 1s2 2s2 2p बघा 1s2 2s2 2p6 3s1 हे 10 अधिक 1. लक्षात तुमच्या? अशा पद्धतीने. नंतर NS2 हे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं, आणि हे त्याचे एक्झाम्पल दिले. नंतर NS2 N-1 d ऑर्बिटल, स्कॅन्डियम सांगितले तुम्हाला, लक्षात? नंतर इटरबियम, नंतर NS2 NP2 ही जी आहे ती पी ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत. ऑल दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट. ग्रुप 13 to 18 आर द पिरियोडिक टेबल. लक्षात?
त्याच्यातली हॅलोजन फॅमिली कोणती आहे हे सगळं डिटेल आपल्याला ते शिकायचं आहे, पण हे त्यातून दृष्टिकोनातून ठरवायचं. नायट्रोजनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिले तर शेवटचे कशात 2s2 आणि 2p3 आला लक्षात. 2s2 2p4 आला म्हणजे ns2 np4. 2 म्हणजे कोएफिशियंट आला या ठिकाणचा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कक्षा लक्षात. नंतर ns2 np6 म्हणजे नोबल गॅसेस हेलियम हे निऑन आहे, निऑनचा किती 10. नंतर 2s2 2p6 म्हणजे 10 8 18 निऑन 10 आणि 8 18 म्हणजे आर्गॉन झाला. इथं आर्गॉन आहे पुन्हा क्रिप्टॉन आला, हे 6 2 8 8 आणि 18 26 लक्षात तुमच्या या पद्धतीने. म्हणजे निऑन इनर्ट गॅसेस सुद्धा काय हेलियम निऑन आर्गॉन क्रिप्टॉन झेनॉन रेडॉन दीज आर द नोबल गॅसेस. थोडासा अभ्यास करा, काहीच अडचण येत नाही, सोपा आहे चॅप्टर फार. तर इथपर्यंत मी तुम्हाला शिकवलेले आहे, त्याच्यामुळं थोडस बघत चला. अलग लक्षात काय कोणाला शंका आहे का नाही. या चॅप्टर मध्ये आपण काय पाहिलं, पहिलं मेंडेलियस पिरियडिक टेबल पाहिला, नंतर मॉडर्न पिरियडिक टेबल पाहिला, त्याचे स्टेटमेंट पाहिले, नंतर ऍक्च्युअली पिरियडिक टेबल पाहिला. 7 हॉरिझॉन्टल रो आहेत, 18 व्हर्टिकल कॉलम आहेत, प्रत्येकाचं जे कॅरेक्टरिस्टिक पाहिले मी, एस ब्लॉकचे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, त्यांची पोझिशन पाहिली, ते कशा पद्धतीने आहेत ते पाहिलं, एलिमेंटची नावं पाहिली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिलं, प्रोटॉनची संख्या काय आहे, इलेक्ट्रॉनिकची संख्या काय आहे हे देखील पाहिलं आपण, आणि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. क्वेश्चन येतो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज डॅश ns1, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप सेकंड इज ns2. लक्षात तुमच्या, हे लक्षात ठेवा व्यवस्थित, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, स्टडी हार्ड. आणि लेक्चर बरोबर सकाळचे जे जो लेक्चर टाकतोय मी ते सुद्धा सर्वांनी सोडवणं गरजेचं आहे, सोडवायचंच. परीक्षा तुमची दिवाळी झाल्यानंतर सत्र 1 होणार आहे, एक चॅप्टर संपला, 29 पासून पुन्हा दुसरी लिंक टाकली जाणार आहे. सकाळची एक तर टाकतोच आम्ही, पुन्हा 29 पासून रेग्युलर लेक्चर आहे पुन्हा लिंक, आणि रोजचे 2. त्यामुळं घरी तुम्हाला सकाळची लिंक टाकल्यानंतर संध्याकाळपर्यंत कोणत्या वेळी ती सोडवा, परंतु झूम लेक्चरला मात्र त्या वेळेला तुम्ही अटेंड राहायचं. ओके, काय शंका, सर्वांना समजलंय? ओके, थँक्यू, थँक्स फॉर वॉचिंग.